Hello, how are you doing? මා හිතනවා ඔයගොල්ලෝ සුවෙන් සැපෙන් ඉන්නවා කියලා මගේ කාබනික රසායන දේශන අහලා. So many students request me to post several mechanisms to explain the other parts of the organic chemistry. So I decided to move on to the next video. It is related to the nucleophilic substitution two-step reaction. නැත්නම් අපි යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකේ නම් කියනවා SN1 කියලා. අපි පස්සේ බලමු මේකට SN1 කියන්නේ. That's a different story. න්‍යුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ද්විත්ව පියවර ප්‍රතික්‍රියා. ඒ පුතා මේක අහන්න කලින් පුතා මේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලෝ 1 2 බලලා තුනට එන්න. First you move on to the first, second, then this is third. Okay? Otherwise you may miss some plot. Right, so if you look at this type of halide බලන්න පුතා මේක මොන වගේ halide එකක්ද කියලා හිතන්න මේක bromide එකක් කියලා මේ තැඹිලි පාට orange color atom is a bromine. It is connected to the carbon, yellow carbon. This carbon is connected to මේ halogen එක connect to this carbon is connected to 3 methyl groups. Can you see 3 methyl groups? So this is called tertiary halide. තෘතීක halide. කොහොමද අපි අඳුරගත්තේ? හැලජනය සම්බන්ධ කාබන් පරමාණුව තවත් කාබන් පරමාණු තුනකට සම්බන්ධයි. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ මේකට tertiary නැත්නම් තෘතීක tertiary alkyl halide එකක් කියලා. මේ විශේෂ ලක්ෂණය තමයි පුතා when the nucleophile is going to attack to this tertiary halide මෙයාගේ තියෙනවා ත්‍රිමාණ අවහිරතාවය. It is called steric hindrance. When the nucleophile is going to attack to the nucleus, it is space-wise blocked by these alkyl groups, bulky groups. Therefore, directly, like in one-step reaction, අපි කලින් දවසේ කතා කරේ nucleophilic ආදේශ තනි පියවර ප්‍රතික්‍රියා අන්නේ වල වගේ nucleophile එකට බෑ මේ මැද තියෙන central carbon atom එක හොයාගෙන එකපාරට එන්න බෑ පුතා. එයාව block කරනවා, space එකෙන් block කරනවා මෙන්න මේ තියෙන alkyl කාණ්ඩ තුන. ඇයි මෙයා tertiary halide එක නැත්නම් තෘතීක halide එක නිසා. එතකොට ඒකේ අපිට මොකද්ද පිළියම කරන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? මෙයා කියනවා කාබන් කියනවා tertiary කාබන් කියනවා බ්‍රෝමීන්ට ඔයා බලන් හිටියේ යන්නනේ. යන්න electrons දෙක අරගෙන මගේ electron එකයි ඔයාගේ electron එක take your electron and my electron and leave. Because you are the leaving group. දැන් පුතා වන්න බලන්න මෙයාව leave කරන්න කලින් මෙයාගේ bond angle එක බලන්න. මේ bond angles ගත්තොත් පුතා tetrahedral structure එකන්නේ 109 angle එකෙන් තියෙන්නේ. Once the bromine leave or left, what happened? Now the carbon is connected to only 3 groups. අතර මෙතනදී ඇති වෙන පුතා carbocation එකක්. ඒ bromine carbon ගේ electron එකත් අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. It's a tertiary carbocation, more stable. 3 alkyl groups donate its electron density towards this carbon. Okay, so stabilize. Not as starting material, but up to certain extent it is stable. Yes, ස්ථායි through the carbocation is ස්ථායි. දැන් බලමු අපි තෘතීක carbocation යේ ව්‍යුහය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙම චතුස්තලියව තියෙන්න බෑනේ. මම මේක ගලවලා groups තුනක් තියෙන නිසා අපි ඉක්මනට ඒක connect කරමු. When I'm going to connect it to a trigonal planar environment, what should I get? මට එනවා මෙන්න මෙහෙම ව්‍යුහයක්. දැන් ඉස්සෙල්ලා ටෙට්‍රාහීඩ්‍රල් එකේ තිබ්බ දැන් groups තුනයිනේ පුතා මේ කාබෝකැටයන් එකේ තියෙන්නේ. කාබෝකැටයන් එක එනවා තලීය ත්‍රිකෝණාකාර trigonal plane. bond angle එක කීයද බලන්න පුතා. bonds තුනයි නම් මේ bond angle එක මෙයා කීයද 120යි 120 degrees bond angle. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේගොල්ල spread වෙලා තියෙනවා. It has reduced the steric hindrance. Right now, when the nucleophile is going to attack, එයා මොන පැත්තෙන්ද attack කරන්නේ? මේ 120 angle එකෙන්ද? මේකෙන්ද attack කරන්නේ? නෑ. 120 ෙන් attack කරන්න ඕනේ. මෙයා මේ අස්සෙන් එන්නේ attack කරන්නේ. මෙන් ආවොත් 120යි. When it comes to attack from this end, it is 120 degrees. එయ్యා එහෙම එන්නේ. The nucleophile can attack, molecule is open from 180 degrees from this side, 180 degrees from the other side. දැන් පුතා මේ කාබෝකැටයන් එක ගත්තොත්
180ක් මේ පැත්තෙන් ඕපන්. එයාට බලන්න නියුක්ලියෝෆයිල් එකට මේ පැත්තෙන් 180කින් ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇටැක් කරලා බොන්ඩ් එක හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් එයාට බලන්න බන්ධනය හදාගන්න අනිත් පැත්තේ 180න් ඇටැක් කරලා. right, either way it is open. ඔයගොල්ලෝ මතකද පුතා කාබෝකැටයනේ hybridization එක මුහුම් කරන්නේ කීයද? බන්ධන 3යිනේ තියෙන්නේ. sp2 මෙතන ගත්තොත් මේ ඇල්කයිල් කාණ්ඩවල කාබන් ගත්තොත් sp3. එතකොට මෙතන s ලක්ෂණය වැඩි හින්දා when the s character is higher sp2 කියන්නේ මොකද්ද? s character එක 33යි 33.3 s character. Here only 25%. So higher the s character, more electronegative. Central carbon is more electronegative. That's why electrons are transferred or pushed from alkyl group to central carbon, which is more electronegative. විද්‍යුත් ඍණතාවයෙන් වැඩි, S ලක්ෂණය වැඩි නිසා විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි. එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ 125 ඉඳගෙන 133 දක්වා S character එක වැඩි තැනට electrons තල්ලු කරනවා. ඒ තල්ලු කරන නිසා තමයි කාබෝකැටයනය ස්ථායී වෙන්නේ. අපි යමුද note එකට. Shall we move on to the slide and see the scenario? Here is my slide. Right, hope you can see it. මෙන්න මෙතන බලන්න පුතා මම ඔය පෙන්නපු දේවල් ටික මේකේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ tertiary alkyl halide එක. මෙතන delta positive delta negative මෙන්න alkyl groups ටික තියෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න ත්‍රිමාණ අවිහිරතාවය ඇති කරා. නැත්නම් අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා steric hindrance කියලා. සිංහලෙන් කියනවා ත්‍රිමාණ අවිහිරතාවය. එතකොට මෙතන බන්ධන කෝණය තිබෙන්නේ මතකද? 109යි. දැන් මේ බ්‍රෝමින් ටික ගැලවිලා ගියාම බ්‍රෝමින් එක as a living group once it has left මොකද වෙන්නේ? මෙන්න පුතා මේ තුන් දෙනා යනවා තනි තලයකට. තනි තරුව නෙමෙයි තනි තලයකට. single plane. මෙයාට කියනවා කාබෝකැටයන් එක ප්ලේන කාබෝකැටයන් එක. මෙයාගේ බන්ධන කෝණය කීයද පුතා? 120යි. 120 degrees bond angle. හරි. tertiary carbocation more stable. මෙන්න nucleophile. ඒකට ඕන nucleophile එක දාගමු. අපි hydroxide ion එක දාගමු ලේසියට. So hydroxide ion as a nucleus loving species නියස්ටියට පහර දෙන්නයි හදන්නේ. එයාට මේ පැත්තෙන් පහර දෙන්න පුළුවන් පුතා. එයා මේ පැත්තෙන් පහර දුන්නොත් මම මෙතන දානවා. මේ groups ටික මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තෙන් පහර දුන්නොත් මේ පැත්තට යනවා. The groups moves to the other side. මෙන්න nucleophile එක OH group here. Sorry, there is no negative charge. The bond has been formed. When the nucleophile is going to attack from the other side, it can attack from the other side, OH. Right? When it attack from the other side, the groups the groups on the trigonal plane, they orient to the opposite side. Right, so you will get two isomers. මේ දෙක පුතා isomers දෙක. මේකට කියන්නේ මොන isomers ද? අපි පටන්ගෙන තිබුණත් පුතා මෙතන බලන්න අසමමිතික කාබන් පරමාණුකින්. If the central carbon is connected to 4 different groups. methyl තියෙනවා. මේ deuterated methyl, there's another group. මේක තියෙන්නේ protium, මේ deuterated methyl, මේක ethyl. So this is optically active, and the bromine. So it is optically active. So if you look at the final two products, these are also optically active. අපි ප්‍රකාශ සමායකතාවයේ පෙන්වන ත්‍ෘතික halide එකෙන් පටන් ගත්තොත් ඵල දෙකත් ප්‍රකාශ සමායක වෙනවා. optically active. එතකොට මේ දෙන්නට මේ පැත්තෙනුයි දෙපැත්තෙන් ඇටැක් කරලානේ ආවේ. එතකොට පුතා 50 අපිට එනවා optical isomers දෙක. ප්‍රකාශ සමායක දෙක. හැබැයි පුතා ඕගොල්ලෝ මේ තුනම මෙතිල් ලේවලින් නම් පටන් ගත්තේ අපිට එන්නේ එකම අණුව සමායක යුගලක් එන්නේ නැහැ. 50% enantiomers නැත්නම් optical isomers එන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න තේරුම් ගත්තද ඇයි why does tertiary halides undergo two-step process? First, to reduce the steric hindrance. මෙන්න පුතා මේකේ first step එක. මේක තමයි first step එක. මේ එක කියලා දාලා තියෙන this is first step. First step එක මොකද්ද? To reduce the steric hindrance, carbocation formation. Carbocation හැදුවට පස්සේ ත්‍රිමාණ ආවර්තතාවය අඩුයි. nucleophile එකට මේ පැත්තෙන් පහර දෙන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් පහර දෙන්නත් පුළුවන්. 180ක කෝණයකින් මේක විවෘතයි. So this is the second step. හරි. මෙයා තමයි දෙවෙනි පියවර. ඒ නිසා තමයි පුතා මේකට කියන්නේ nucleophilic ආදේශ
ද්විත්ව පියවර කියලා. පාඩම් කරන්න එපා. Don't cram. Realize what I am showing you. අපි යන්න ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට බලන්න. මේකේ අපි ශක්ති සටහන බලමු. මොකද්ද මෙතනට එන්නේ? මෙන්න ශක්ති සටහන. මේකේ ඔයගලන්ට දේවල් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්ද? මාත් එක්කම මේ තියෙන පුතා ප්‍රතික්‍රියක දෙක. මෙන්න ප්‍රතික්‍රියක. ඇල්කිල් හෙලයිඩයයි නියුක්ලියෝෆයිල්. හැබැයි පළවෙනි පියවරට සහභාගී වුණේ නෑ නියුක්ලියෝෆයිලය. Nucleophile does not involve in the first step. Why? Steric hindrance. මොකද උනේ? මේ අපි යන්නේ නෑ පුතා සංක්‍රමණ අවස්ථාව. කෙලිම කාබෝකටයනේට අපි ගියේ ට්‍රිගනල් ප්ලේන. හැබැයි මේකෙත් තියෙනවා first step එකේ the bond to the leaving group is partially breaking. මේක තමයි පුතා පළවෙනි step එකේ සක්‍රියන ශක්තිය කියන්නේ energy of activation නැත්නම් සක්‍රියන ශක්තිය. හැබැයි කාබෝකටයන ඊට පස්සේ හැදුනාම මතකනේ අපි මෙහෙම කාබෝකටයනේ හදාගත්තා. කාබෝකටයනේ හැදුනාම මොකද වෙන්නේ? නියුක්ලියෝෆයිලේ පහර දෙනවා. මෙන්න ඒ අවස්ථාවේ සංක්‍රමණ අවස්ථාව. transition state එක. ඒකට අදාළ ශක්තිය තමයි පුතා මේ ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඒක පටන් ගන්න ඕන කාබෝකටයනේ ඉඳගෙන මෙතන ඉඳගෙන එහෙම නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන ඉඳගෙන. එතකොට පුතා ඔයගලන්ට පේන්න ඕන අපි මෙහෙම බැලුවාම සක්‍රියන ශක්තිය වැඩි කෙනා කවුද? මේක පියවර දෙකක් තියෙනවා. two elementary steps. හරි? මූලික ප්‍රතික්‍රියාවේ පියවර දෙකක් තියෙනවා. කවුද වේගය නිර්ණය කරන පියවර වෙන්නේ? which one is the rate determining step? මෙන්න මේ first step එක. ඇයි? මෙයාගේ activation energy එක වැඩි. It has a higher activation energy. Here this has a low activation energy. So second step is faster. First step is slower. This is the rate determining step. එතකොට පුතා අපි rate determining step එකනේ චාලක රසායනය ලියන්න ඕන. You need to add kinetics. You have to apply kinetics for the rate determining step. වේගය නිර්ණය කරන පියවරට alkyl halide සම්බන්ධ වුණාද? does සම්බන්ධ වුණාද? Oh yes, මේ alkyl halide සම්බන්ධ වුණා. The bond to the leaving group was breaking at the rate determining step. Does nucleophile participate? No. Nucleophile එන්න බැරි වුණා ත්‍රිමාණ අවීරතාවය නිසා. Nucleophile did not participate in the rate determining step. So with respect to the alkyl halide, it is 1. So therefore this is nucleophilic substitution first order kinetics. SN1 කියලා අපි කියනවා nucleophilic ආදේශ පියවර දෙකයි හැබැයි පෙළ එකයි. Two step first order. හොඳටම තේරුණාද? ඔන්න ආපහු බලන්න ඕගොල්ලෝ ගිහලා මගේ 1 2 වීඩියෝ වල ඉඳගෙන අපි ඒවල කතා කරා නියුක්ලියෝෆිලික් ආදේශ කියන්නේ මොනවද? We talk about nucleophilic substitution reaction, 2 step today and the 1 step in my second video. Then you should be able to compare similarities and differences between nucleophilic substitution 1 step and 2 step. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි තවත් විස්තර කතා කරමු. මේකෙන් වැඩක් වුණා නම් subscribe කරන්න මගේ channel එක. නැත්නම් බැනලා මොනවා හරි ලියලා දාන්න. ගල් මුල් දෙකම බාර ගන්න ලැබෙයි. ඔබට සුබ දවසක්. Have a nice day. Bye bye.